प्रिय भाई भौणी माने पुनर्बार आपण मान को मोर प्रेम नमस्कार जनाए। जीशु ख्रीष्ट कहले आम्बे आमर मंडली गठन करिबा नरकर बड़ ताकू कौनसी प्रकार पराजय करि पारिबनी। प्रभु जीशु पितरंक प्रति सेई आदेश दे कहले पितर तुमर उपरे मोर मंडली स्थापन करिबी। जेतले प्रेरित पितर पुनरुत्थान परे प्रभु जीशु ख्रीष्टंकर परिचय गुरुत्वपूर्ण भाव गभीर भाव पाइले तांकर जीवन रे अद्भुत परिवर्तन तांकर जीवन रो प्राय शेष सेवा कार्य मध्य प्रेरित पितर प्रभु जीशु ख्रीष्टंक ठारू से पुनरुत्थान परे जो संवाद को निज जीवन में ग्रहण करि नैथिले जेपरि से तांकर भाई मानकु सबल करिवे ख्रीष्टीय मंडली गुड़ी को जेपरि से प्रतिपालन करिवे। ईश्वरंकर वाक्य आद्य मंडली रे एपरि भावरे परिव्याप्त हेउतला यद्यपि सेमानकर मध्यरे अनेक ताड़ना तई संगे संगे मंडली गुड़िक मध्यरे भ्रांत शिक्षा गुड़िक वृद्धि पाइबा आरंभ कला किंतु आमने लक्ष्य करि आसुछु ताड़नार मध्यरे भ्रांत शिक्षार मध्यरे आद्य मंडली क्रमश वृद्धि पाइबा आरंभ कला। जिते आमने प्रथम पितर गत दिन गुड़िक पाठ करिछु आमे लक्ष्य करुछु किपरि भावरे प्रेरित पितर एशिया माइनर चारि पाखरे जो मंडली गुड़िक थिला जो मंडली गुड़िक प्रेरित पाउल से सब स्थापन करथिले केतेक समय पितर मध्य से अंचल गुड़िकरे सेवा कार्य करथिले। तेरे से सेवा कार्य मध्य एपरी एक परिस्थिति आसिला विश्वासी मान प्रति ताड़ना क्रमश वृद्धि पाइबा आरंभ कला। पुणी आगामी दिन गुड़िकर अनेक ताड़नार संभावना थिला। एई प्रकार एक जरूरी परिस्थिति मध्य नुआ विश्वासी माने अंधकार मध्यरु आलोक मध्य को आसीतिले जो माने दिने ईश्वरंकर लोक भाव परिचित नथिले सेमाने वर्तमान ईश्वरंकर लोक भाव परिचित हेले। तथापि आद्य मंडली रे एई मंडली गुड़िक दिन प्रतिदिन विभिन्न प्रकार ताड़ना कष्ट मध्य दे जेतबे जाउथिले प्रेरित पितर सेमानकु ईश्वरंकर अनुग्रह विषय उत्साह प्रदान करथिले जेपरि सेमाने ईश्वरंकर अनुग्रह को निजर व्यक्तिगत जीवन रे निजर मांडलिक जीवन रे निजर सामाजिक जीवन रे ताकू धरी रखिबे। फल सेमाने सामाजिक भाव रे पारिवारिक भाव रे एपरिकी मांडलिक भाव रे जेपरि सेमाने एक बसीभूततार जीवन काटिबे से प्रकार एक जीवन सेमानकु समस्त प्रकार दुख भोग मध्य कष्ट मध्य सेमानकु धरी रखिबो। ताथिला प्रेरित पितरंकर प्रथम चिठीर मौलिक विषय गुड़िक जिते आज आमने पितरंकर द्वितीय चिठी को पाठ करने आरंभ करुचु मन रखा पितर से समान मंडली गुड़िक प्राय से समान समय यही पत्रटी लिखुचंती किंतु वर्तमान टिके परिस्थिति हुए तो पितरंक निमंते टिके प्रभाव न आनिछि कारण लिखा जाउची पितर कहउचती मोर जीवन रो काल समाप्त हो आसुची से जानी परिथिले ताड़नार मध्यरे नीरो कर साम्राज्य मध्यरे हुए तो तांकर जीवन को से विनियोग करिवे सुसमाचार पाई ख्रीष्टंकर पाई निरंकर मृत्यु पूर्वर हुए तो पितरंको ओलटा फांसी दिया जाइथिला। एई एक गुरुत्वपूर्ण समय पितर मंडली को ताकर द्वितीय चिठी लिखुचंती। द्वितीय चिठीर मौलिक गुरुत्वपूर्ण विषय थिला केवल पहाड़ भाव रे ताड़ना जे बढ़ी चलुला ताहा नुहे मात्र मंडली मध्यरु सहभागिता मध्यरु भ्रांत शिक्षा गुड़िक मंडली को दुर्बल करिबा पाई मंडली को भाव वाद विवाद करिबा पाई भिन्न छिन्न भिन्न करिबा पाई दुर्बल करिबा पाई जे चेष्टा करुथला ता प्रेरित पितर संपूर्ण भाव
ସେ ଦେଖି ପାରୁଥିଲେ, ଜାଣି ପାରୁଥିଲେ। ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଆମେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରୁଛୁ ପିତରଙ୍କର ଯେ ଏକ ପାଳକୀୟ ହୃଦୟ ଥିଲା, ଯୋଉ ପାଳକୀୟ ହୃଦୟରେ ସେ ଦେଖି ପାରୁଥିଲେ ମଣ୍ଡଳୀ ଗୁଡ଼ିକ କ୍ରମଶଃ ଭ୍ରାନ୍ତ ଶିକ୍ଷାରେ, ଭ୍ରାନ୍ତ ଶିକ୍ଷକ ମାନଙ୍କର ଦ୍ଵାରା ସେମାନେ ଅଧୋଗତି ଚାଲି ଯାଉଛନ୍ତି, ବିଶ୍ୱାସରେ ଦୁର୍ବଳ ହେଇଯାଉଛନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ପିତର ଏହି ବିଶ୍ୱାସୀ ମଣ୍ଡଳୀ ଗୁଡ଼ିକୁ କିପରି ଭାବରେ ସେମାନେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ବାକ୍ୟରେ, ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଠାରେ ସେମାନଙ୍କର ଜୀବନକୁ ସୁଦୃଢ଼ କରିବେ, ପୁଣି ଭବିଷ୍ୟତରେ ଯେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ଆଗମନ, ସେ ଆଗମନ ନିମନ୍ତେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେବେ। ସେଥିପାଇଁ ଦ୍ୱିତୀୟ ପିତର ମୌଳିକ ଚିନ୍ତାଧାରା ହେଉଛି ଯେପରି ସେମାନେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ବାକ୍ୟର ଶକ୍ତିକୁ ନିଜ ନିଜ ଜୀବନରେ ସେମାନେ ଗ୍ରହଣ କରିନେବେ। ତେବେ ପ୍ରଥମ ପର୍ବରେ ଆମେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରୁଛୁ ପିତର ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଜ୍ଞାନ ବିଷୟରେ ପ୍ରକାଶ କରୁଛନ୍ତି। ଦ୍ୱିତୀୟ ପର୍ବରେ ଆମେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିବା କିପରି ଭାବରେ ଭ୍ରାନ୍ତ ଶିକ୍ଷକ ମାନେ ମଣ୍ଡଳୀ ଗୁଡ଼ିକୁ ଆସି ମଣ୍ଡଳୀ ଗୁଡ଼ିକୁ ଦୁର୍ବଳ କରି ପକାଉଥିଲେ, ବିଭେଦ ସୃଷ୍ଟି କରୁଥିଲେ। ତୃତୀୟ ପର୍ବରେ ଆମେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିବା ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ଦ୍ୱିତୀୟ ଆଗମନ ସମୟରେ କିପରି ଏହି ମଣ୍ଡଳୀ ଭ୍ରାନ୍ତ ଶିକ୍ଷକ ମାନଙ୍କ ଠାରୁ ବିଜୟ ଲାଭ କରି ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ବାକ୍ୟରେ, ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଜ୍ଞାନରେ ବୃଦ୍ଧି ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇ ବଳବନ୍ତ ହୋଇ ସେମାନେ ଯେପରି ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ଆଗମନର ଅପେକ୍ଷାରେ ରହିବେ, ଗୃହୀତ ହେବେ। ଏହି ହେଉଛି ଦ୍ୱିତୀୟ ଚିଠିର ମୌଳିକ ଚିନ୍ତାଧାରା। ତେବେ ପ୍ରଥମ ପର୍ବରେ ଆମେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରୁଛୁ ପିତର ସେମାନଙ୍କୁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ବାକ୍ୟ ନିକଟକୁ ଘେନି ଯାଉଛନ୍ତି। ଆଉ ଦେଖାଯାଉଛି ପିତର କହୁଛନ୍ତି ମନେ ରଖ ଯେ ତୁମର ସମ୍ମୁଖରେ ଯୋଉ ଭ୍ରାନ୍ତ ଶିକ୍ଷକ ମାନେ ଆସିବେ। ଦୁଇ ପର୍ବ ତାର ଏକ ପଦରେ ଲେଖାଯାଉଛି ଲୋକମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟରେ ଭଣ୍ଡ ଭାବବାଦୀ ମାନେ ମଧ୍ୟ ଉତ୍ପନ୍ନ ହେବେ, ସେହିପରି ତୁମମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟରେ ସୁଦ୍ଧା ସେମାନେ ଉତ୍ପନ୍ନ ହୋଇ ଅନେକଙ୍କୁ ବିପଥ ପଥରେ ସେମାନେ କଢେଇ ନେବେ। ସେଥିପାଇଁ ତୁମମାନେ କଣ କର ନା ତମେ ଜାଗ୍ରତ ହୁଅ। ପ୍ରଥମ ବିଷୟ ପିତର ସେମାନଙ୍କୁ ସ୍ମରଣ କରୁଛନ୍ତି ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଠାରେ ତୁମର ବିଶ୍ୱାସକୁ ତୁମେ ଦୃଢ ଭାବରେ ଭରି ରଖ। ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଠାରେ ତୁମର ବିଶ୍ୱାସ, ଏହି ବିଶ୍ୱାସ କୌଣସି ବାହିକ ବିଷୟ ନଥିଲା, ମାତ୍ର ଏହି ବିଶ୍ୱାସ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରୁଥିଲା, ଖ୍ରୀଷ୍ଟ। ଆଉ ଲେଖାଯାଉଛି ସେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ କେବଳ ସେମାନଙ୍କର ପରିତ୍ରାଣକର୍ତ୍ତା ଥିଲେ ତାହା ନୁହେଁ, ମୁକ୍ତିକର୍ତ୍ତା ଥିଲେ ତାହା ନୁହେଁ, ମାତ୍ର ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଠାରେ ଥିଲା। ପିତର କହୁଛନ୍ତି ଏଇ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଠାରେ ଯାହାଙ୍କ ଠାରେ ତୁମେ ବିଶ୍ୱାସ କରିଛ ତାଙ୍କ ଠାରେ ଅନୁଗ୍ରହ ରହିଛି, ତାଙ୍କ ଠାରେ ଶାନ୍ତି ରହିଛି, ତାଙ୍କ ଠାରେ ଧାର୍ମିକତା ରହିଛି। ତେବେ ଧାର୍ମିକତା, ଶାନ୍ତି, ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଅନୁଗ୍ରହକୁ ତୁମର ଜୀବନରେ ତୁମେ ବଜାଇ ରଖ। ତେବେ ଯାଇ ଏଇ ଯୋଉ ଭ୍ରାନ୍ତ ଶିକ୍ଷା, ଭ୍ରାନ୍ତ ଶିକ୍ଷକ ମାନଙ୍କର ସମ୍ମୁଖରେ ତୁମେ ଆସୁଛ, ଆହୁରି ଅଧିକ ପରିମାଣରେ ଆସିବ। ତେବେ ତୁମର ଏହି ବିଶ୍ୱାସର ଜୀବନ, ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଠାରେ ତୁମର ବଦ୍ଧମୂଳର ଜୀବନ ପାଇଁ ତୁମେ ସୁସ୍ଥିର ରହିବାକୁ ପାରିବ। ତେବେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଠାରେ, ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଠାରେ ବିଶ୍ୱାସ କରିବା ଦ୍ୱାରା ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ତୁମମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଏପରି ଭାବରେ ଶକ୍ତିର ସହିତ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବେ, ସେ ଅନ୍ତର ମଧ୍ୟରେ ଥାଇ ତୁମମାନଙ୍କୁ ଏ ସମସ୍ତ ବିଷୟରେ ଜ୍ଞାନ ଦେବେ, ବୁଦ୍ଧି ଦେବେ, ଶକ୍ତି ଦେବେ, ସାମର୍ଥ୍ୟ ଦେବେ। ଫଳରେ ତୁମେ ଏକ ବିଜୟୀ ଜୀବନ କାଟିବା ପାଇଁ ତୁମେ ସମର୍ଥ ହେଇପାରିବ। ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଶକ୍ତି ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ତୁମର ଜୀବନରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବ। ତ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ପିତର ସେମାନଙ୍କୁ ସ୍ମରଣ କରୁଛନ୍ତି କେବଳ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଶକ୍ତି ତାହା ନୁହେଁ, ମାତ୍ର ମନେ ରଖ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ସେଇ ବହୁମୂଲ୍ୟ ପ୍ରତିଜ୍ଞା ଗୁଡ଼ିକ ତୁମମାନଙ୍କୁ ଦତ୍ତ ହୋଇଅଛି। ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ପ୍ରତିଜ୍ଞା ଏକ ପର୍ବ ତାର ଚାରିପଦରେ ଆମେ ପାଠ କରୁଛୁ। ଦେଖାଯାଏ ସେ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ବହୁମୂଲ୍ୟ ଓ ଅତି ମହତ୍ ପ୍ରତିଜ୍ଞା ମାନ ଦାନ କରିଅଛନ୍ତି, ଯେପରି ସେଇ ସବୁ ଦ୍ୱାରା ତୁମ୍ଭେମାନେ
କु ଅଭିଳାଷରୁ ଜାତ ଯେଉଁ ବିନାଶ ଜଗତରେ ଅଛ ସେଥିରୁ ତୁମମାନେ ରକ୍ଷା ପାଇବାକୁ ପାରିବ। କେବଳ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ଶକ୍ତି ତୁମମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବ ତାହା ନୁହେଁ, ମାତ୍ର ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ସେହି ସତ୍ୟ, ସେହି ବହୁମୂଲ୍ୟ ପ୍ରତିଜ୍ଞାକୁ ତୁମର ଜୀବନରେ ତୁମେ ବାନ୍ଧି ରଖ। କାରଣ ଈଶ୍ୱର ସତ୍ୟ, ତାଙ୍କର ବାକ୍ୟ ସତ୍ୟ, ତାଙ୍କର ପ୍ରତିଜ୍ଞା ସକଳ ଅଟଳ ପ୍ରତିଜ୍ଞାକୁ ତୁମେ ପାସୋରି ଯାଅ ନା, ଦୃଢ଼ ଭାବରେ ଧରି ରଖ। ସେ ପ୍ରତିଜ୍ଞା କରିଛନ୍ତି ତୁମମାନଙ୍କୁ କଦାପି ଛାଡ଼ିବେ ନାହିଁ, କଦାପି ପରିତ୍ୟାଗ କରିବେ ନାହିଁ। ସେ ତାଙ୍କର ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାକୁ ପ୍ରତିଜ୍ଞା କରିଛନ୍ତି ସେ ତୁମମାନଙ୍କ ସହିତ ରହି ସମସ୍ତ ସତ୍ୟ ପଥରେ ତୁମମାନଙ୍କୁ କଢ଼େଇ ନେବେ, ଏକ ପବିତ୍ରତାର ଜୀବନ ପଥରେ ତୁମମାନଙ୍କୁ କଢ଼େଇ ନେବେ। ସେ ବିଶ୍ୱସ୍ତ, ପ୍ରତିଜ୍ଞାରେ ବିଶ୍ୱସ୍ତ ପରମେଶ୍ୱର। କ'ଣ ନା ବହୁମୂଲ୍ୟ ପ୍ରତିଜ୍ଞା, ତାହା ସାଧାରଣ ପ୍ରତିଜ୍ଞା ନଥିଲା, ବହୁମୂଲ୍ୟ ପ୍ରତିଜ୍ଞା। ତେବେ ଏହି ଚିଠିରେ ପ୍ରାୟ ପିତର ସେମାନଙ୍କୁ ସ୍ମରଣ କରାଉଛନ୍ତି ଯେ ସେହି ପ୍ରତିଜ୍ଞା କ'ଣ କେବଳ ବହୁମୂଲ୍ୟ ତାହା ନୁହେଁ, ମାତ୍ର ତାଙ୍କର ବହୁମୂଲ୍ୟ ରକ୍ତରେ ସେ ତୁମମାନଙ୍କୁ କିଣିଛନ୍ତି। ଆଉ ତୁମେ ସେଇ ବହୁମୂଲ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତର ଉପରେ ତାଙ୍କର ମନ୍ଦିର ନାଁ ଦିନ ପ୍ରତିଦିନ ତୁମେ ଗଠିତ ହେଉଅଛ। ଆଉ ସେ ବହୁମୂଲ୍ୟ ଉଦ୍ଧାରକର୍ତ୍ତା, ଏକ ବହୁମୂଲ୍ୟ ଜୀବନ ତୁମର ହସ୍ତରେ ସମର୍ପିତ ଅଛି। ବହୁମୂଲ୍ୟ ପ୍ରତିଜ୍ଞା, ବହୁମୂଲ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତର, ବହୁମୂଲ୍ୟ ରକ୍ତ, ବହୁମୂଲ୍ୟ ଉଦ୍ଧାରକର୍ତ୍ତା। ତେବେ ହେ ପ୍ରିୟ ବିଶ୍ୱାସୀ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, ପିତର କହୁଛନ୍ତି ନିରାଶ ହେବାର କୌଣସି କାରଣ ନାହିଁ। ଭ୍ରାନ୍ତ ଶିକ୍ଷା ହଁ ଚାରିପାଖରେ, ଆଭ୍ୟନ୍ତରରେ ଚାରିପାଖରେ, କିନ୍ତୁ ମନେ ରଖ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଠାରେ ତୁମର ବିଶ୍ୱାସକୁ ତୁମେ ସ୍ଥିର ରଖ। କେବଳ ସେତିକି ନୁହେଁ, ମାତ୍ର ତୁମେ ଯଦି ବାସ୍ତବ ଭାବରେ ଏହି ଭ୍ରାନ୍ତ ଶିକ୍ଷକ ମାନଙ୍କ ଠାରୁ, ସେମାନଙ୍କର ଶିକ୍ଷା ଠାରୁ ତୁମେ ବିଜୟ ଲାଭ କରିବ, ତେବେ ମନେ ରଖ ତୁମର ଏହି ଆତ୍ମିକ ଜୀବନରେ ତୁମେ ଦିନ ପ୍ରତିଦିନ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବା ଏକାନ୍ତ ଆବଶ୍ୟକ। ସେଥିପାଇଁ ଲେଖାଯାଉଛି 4-5 ପଦରୁ 7 ପଦ ଭିତରେ ପ୍ରେରିତ ପିତର କହୁଛନ୍ତି ତୁମର ବିଶ୍ୱାସର ଜୀବନ ସହିତ ତୁମେ এই ସମସ୍ତ ବିଷୟ ଗୁଡ଼ିକ ତୁମକୁ ଯୋଗ କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। କ୍ରମାନ୍ୱୟ ଭାବରେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ଆଦର୍ଶରେ ତୁମକୁ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। 5 ପଦରୁ 7 ପଦ ଭିତରେ ଲେଖାଯାଉଛି ପିତର କହୁଛନ୍ତି ଯେ ତୁମେମାନେ ଅତି ଯତ୍ନ ସହକାରେ, ହାଲୁକା ଭାବରେ ନୁହେଁ, ଯତ୍ନ ସହକାରେ, କାରଣ ଭ୍ରାନ୍ତ ଶିକ୍ଷା ଆଉ ଭ୍ରାନ୍ତ ଶିକ୍ଷକ ମାନେ ସେମାନେ ଅତି ଚାଲାକ ଭାବରେ, ଗୁପ୍ତ ଭାବରେ ଆସି ତୁମମାନଙ୍କର ବିଶ୍ୱାସର ଜୀବନକୁ, ତୁମର ସହଭାଗିତା ଜୀବନକୁ ସେମାନେ ଦୁର୍ବଳ କରି ପକେଇବେ। ସେଥିପାଇଁ ଅତି ଯତ୍ନ ସହକାରେ ତୁମମାନେ କ'ଣ କର ନା ତୁମର ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଠାରେ ଥିବା ବିଶ୍ୱାସ ସହିତ ସଦ୍ଗୁଣକୁ ଯୋଗ କର, ସଦ୍ଗୁଣ ସହିତ ଜ୍ଞାନକୁ ଯୋଗ କର, ଜ୍ଞାନ ସହିତ ସଂଯମକୁ ଯୋଗ କର, ସଂଯମ ସହିତ ଧୈର୍ଯ୍ୟକୁ ଯୋଗ କର, ଧୈର୍ଯ୍ୟ ସହିତ ଧର୍ମ ପରାୟଣତାକୁ ମଧ୍ୟ ଯୋଗ କର, ପୁଣି ଧର୍ମ ପରାୟଣତା ସହିତ ଭାତୃ ପ୍ରେମକୁ ଯୋଗ କର, ଯେଉଁ ପ୍ରେମ କି ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ପ୍ରେମ। ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, ଆଜି ପିତରଙ୍କର ସେଇ ବାକ୍ୟ କ'ଣ ଆଜି ଆମମାନଙ୍କର ପାଇଁ କ'ଣ ଯୁକ୍ତିଯୁକ୍ତ? ମନେ ରଖିବା, ସେଦିନ ପରି ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମମାନଙ୍କର ମାଣ୍ଡଳିକ ଜୀବନରେ ଆମେ ଭ୍ରାନ୍ତ ଶିକ୍ଷକ ମାନଙ୍କୁ ଆମେ ଦେଖିପାରୁଛୁ। ସେମାନଙ୍କର ଶିକ୍ଷା ଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରେ ଆମେ ପ୍ରଭାବିତ ହେଇ ଆସିଛୁ। ସେଥିପାଇଁ ଆପଣଙ୍କର ମଣ୍ଡଳୀ ଗୁଡ଼ିକରେ ଅନେକ ପ୍ରକାର ଦୁର୍ବଳତା, ଅନେକ ପ୍ରକାର ବିଶୃଙ୍ଖଳା। ସେଥିପାଇଁ ପିତର କହୁଛନ୍ତି ତୁମର ଏଇ ପ୍ରଥମ ବିଶ୍ୱାସର ଜୀବନରେ ତୁମେ ସେଇପରି ସୁସ୍ଥିର ରହିଯାଅ ନା, ତୁମକୁ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ଏ ସମସ୍ତ ଖ୍ରୀଷ୍ଟୀୟ ଗୁଣରେ ତୁମକୁ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବା ପାଇଁ, ତୁମକୁ ସୁଦୃଢ଼ ହେବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ ଯତ୍ନ ସହକାରେ। ତେବେ ପ୍ରଥମ ବିଷୟ କ'ଣ ବିଶ୍ୱାସର ଜୀବନରେ ତୁମେ ଯୋଗ କରିବ? ସଦ୍ଗୁଣ, ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଗୁଣ, ଯେଉଁ ଗୁଣ ଗୁଡ଼ିକ ତୁମକୁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଗୌରବ ନିମନ୍ତେ ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ
ତୁମକୁ ସହାୟକ କରିବ। ସେଥିପାଇଁ ପାଉଲ ଅତି ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଫିଲିପି ମଣ୍ଡଳୀକୁ ସେଇ କଥା କହୁଛନ୍ତି। ଫିଲିପି ତାର 4 ପର୍ବ 8 ପଦରେ ଆମେ ପାଠ କରୁଛୁ। ପାଉଲ କହୁଥିଲେ, ହେ ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, ଯାହା ଯାହା ସତ୍ୟ, ଯାହା ଯାହା ଆଦରଣୀୟ, ଯାହା ଯାହା ଯଥାର୍ଥ, ଯାହା ଯାହା ବିଶୁଦ୍ଧ, ଯାହା ଯାହା ପ୍ରୀତିଭାଜନ, ଯାହା ଯାହା ସୁଖ୍ୟାତିଯୁକ୍ତ, ଯଦି ଏପରି କୌଣସି ସଦ୍ଗୁଣ ଓ ପ୍ରଶଂସାର ବିଷୟ ଥାଏ, ସେ ସମସ୍ତ ତୁମେ ଚିନ୍ତା କର। ପ୍ରେରିତ ପାଉଲ ସେମାନଙ୍କୁ ସ୍ମରଣ କରେଇଥିଲେ, ଯେପରି ଫିଲିପି ମଣ୍ଡଳୀର ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ ସେମାନଙ୍କର ଆତ୍ମିକ ଜୀବନରେ, ବିଶ୍ୱାସର ଜୀବନରେ ଏ ସମସ୍ତ ଗୁଣ ଗୁଡ଼ିକୁ ଯେପରି ନିଜର ଜୀବନରେ ପ୍ରକାଶ କରିବେ। କଣ ନା, ଯାହା ଯାହା ସତ୍ୟ, ଆଦରଣୀୟ, ବିଶୁଦ୍ଧ, ପ୍ରୀତିଭାଜନ, ସଦ୍ଗୁଣ, ପୁଣି ପ୍ରଶଂସନୀୟ, ଆଉ ତାହା ପ୍ରେରିତ ପିତର ମଧ୍ୟ ସମାନ ଭାବରେ ଆଜି ମଣ୍ଡଳୀକୁ ପ୍ରକାଶ କରୁଛନ୍ତି। ସଦ୍ଗୁଣ, ଯୋଉ ସଦ୍ଗୁଣ, ସତ୍ ଆଚରଣ, ବିଶ୍ୱାସର ଜୀବନ, ପବିତ୍ରତାର ଜୀବନ କେବଳ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଗୌରବର କାରଣ ହବ। ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଆଜି କଣ ମାନଙ୍କର ଖ୍ରୀଷ୍ଟୀୟ ବିଶ୍ୱାସର ଜୀବନ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଗୌରବର କାରଣ ହେଇପାରୁଛି? ଆମମାନଙ୍କର ବିଶ୍ୱାସର ଜୀବନରେ ଏ ସମସ୍ତ ଉତ୍ତମ ଗୁଣ ଗୁଡ଼ିକ କଣ ଦେଖାଯାଇ ପାରୁଛି? ହେଇପାରେ। ଏ ସମସ୍ତ ଅଭାବ ହେତୁ ଆଜି ଭ୍ରାନ୍ତ ଶିକ୍ଷାରେ ଆପଣ ପଡ଼ିଯାଇଛନ୍ତି। ମଣ୍ଡଳୀ ଗୁଡ଼ିକରେ ଭ୍ରାନ୍ତ ଶିକ୍ଷା ପ୍ରବେଶ କରି ଆସିଛି। ଭ୍ରାନ୍ତ ଶିକ୍ଷକ ମାନେ ସେମାନଙ୍କର ଜାଲ ଯଥେଷ୍ଟ ପରିମାଣରେ ମଣ୍ଡଳୀରେ ବିଛେଇ ଦେଇଛନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ସତର୍କ ହବା, ଯେପରି ଏଇ ସଦ୍ଗୁଣ ଗୁଡ଼ିକ, ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଗୁଣ ଗୁଡ଼ିକ, ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଗୁଣ ଗୁଡ଼ିକ, ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କର ଗୁଣ ଗୁଡ଼ିକ ଆପଣଙ୍କର ବିଶ୍ୱାସର ଜୀବନରେ ଦିନ ପ୍ରତିଦିନ ଯେପରି ଦେଖାଯିବା ଏକାନ୍ତ ଆବଶ୍ୟକ। ପାଉଲ ପିତର ଆଉ ଟିକେ ଆଗକୁ ଯାଇ କହୁଛନ୍ତି, ତାହା ଯଥେଷ୍ଟ ନୁହେଁ। ସଦ୍ଗୁଣରେ ଜୀବନ କାଟିବା ଯଥେଷ୍ଟ ନୁହେଁ। ମନେ ରଖ, ତୁମର ସଦ୍ଗୁଣ ସହିତ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଜ୍ଞାନକୁ, ସତ୍ୟ ବାକ୍ୟ ରୂପ ଜ୍ଞାନକୁ ମଧ୍ୟ ଯୋଗ କର। ଈଶ୍ୱରିକ ଜ୍ଞାନ, ଜାଗତିକ ଜ୍ଞାନ ନୁହେଁ, ମାତ୍ର ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଜ୍ଞାନ। ଆମେ 15-16 ପଦରେ ପାଠ କରୁଛୁ। ଲେଖାଯାଉଛି, ଯୋଉ ଜ୍ଞାନ ଜାଗତିକ ତାହା କଣ? ପାର୍ଥିବ, ଶାରୀରିକ, ଭୌତିକ ଅଟେ। କାରଣ ଯେଉଁ ସ୍ଥାନରେ ଈର୍ଷା ଓ ସ୍ୱାର୍ଥପରତା ଥାଏ, ସେହି ସ୍ଥାନରେ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ଦୁଷ୍କର୍ମ ମଧ୍ୟ ଥାଏ। ଯାକୋବ ପ୍ରଥମ ପର୍ବରେ ଏହି କଥା କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଯୋଉ ଜ୍ଞାନ ତେବେ ଜାଗତିକ ଭାବରେ ଆହରଣ କରିଛ, ତାହା କେବଳ ପାର୍ଥିବ ମାତ୍ର, ତାହା କେବଳ ଶାରୀରିକ ମାତ୍ର, ତାହା କେବଳ ଭୌତିକ ମାତ୍ର। ଆଉ ତାହା କେଉଁ ସ୍ଥାନରେ ଉତ୍ପନ୍ନ ହୁଏ? ତୁମମାନଙ୍କର ଅନ୍ତର ମଧ୍ୟରେ ଯୋଉ ଈର୍ଷା ଅଛି, ଯୋଉ ସ୍ୱାର୍ଥପରତା ଅଛି। କିନ୍ତୁ ପିତର ସେମାନଙ୍କୁ କହୁଛନ୍ତି, ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, ତୁମେ ଏଇ ଜ୍ଞାନ ରେ ହୁଏତ ତୁମେ ଆଜି ଅଗ୍ରସର ହେଉଛ, କିନ୍ତୁ ଏଇ ଜ୍ଞାନ ହେତୁ ତୁମାନେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଭ୍ରାନ୍ତ ଶିକ୍ଷାରେ ପଡ଼ିଯିବ, ଶିକ୍ଷକ ମାନଙ୍କର ଅତୀତରେ ପଡ଼ିଯିବ। ସେଥିପାଇଁ ତୁମର ବିଶ୍ୱାସର ଜୀବନ ସହିତ ସଦ୍ଗୁଣ, ପୁଣି ଏଇ ସଦ୍ଗୁଣ ସହିତ ଜ୍ଞାନ, ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଜ୍ଞାନକୁ ତୁମେ ଯୋଗ କର। ଲେଖାଯାଉଛି 17 ପଦରେ ପିତର ଯାକୋବ କହୁଛନ୍ତି, ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱରୁ ଆଗତ ଜ୍ଞାନ ପ୍ରଥମେ ପବିତ୍ର, ଦ୍ୱିତୀୟରେ ତାହା ଶକ୍ତିପ୍ରିୟ, ଶାନ୍ତିପ୍ରିୟ, ମୃଦୁଶୀଳ, ତାହା ବାଧ୍ୟତା ଜୀବନକୁ କଢ଼େଇ ନିଏ, ଦୟାର ଜୀବନକୁ କଢ଼େଇ ନିଏ, ଉତ୍ତମ ଫଳରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ, ସନ୍ଦେହ ଶୂନ୍ୟ ଓ ନିଷ୍କପଟ, ପୁଣି ଶାନ୍ତିକାରକ ଲୋକମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଧର୍ମରୂପ ଫଳରେ ଶାନ୍ତି ପ୍ରଦାନ କରେ। ଯାକୋବ କହୁଛନ୍ତି, ଏଇ ହଉଛି ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଜ୍ଞାନ। ଏଇ ଜ୍ଞାନକୁ ତୁମେ ଆପଣା ଜୀବନରେ ତୁମେ ବାନ୍ଧି ରଖ। ଏଇ ଜ୍ଞାନକୁ ଆହରଣ କରିବା ପାଇଁ ତୁମେ ଯତ୍ନଶୀଳ ହୁଅ। ଯୋଉ ଜ୍ଞାନ କଣ? ଶାନ୍ତିପ୍ରିୟ, ଯୋଉ ଜ୍ଞାନ ପବିତ୍ର, ମୃଦୁଶୀଳ, ବାଧ୍ୟତାକୁ କଢ଼େଇ ନିଏ, ଦୟାକୁ କଢ଼େଇ ନିଏ,
প্রিয় ভাই ভଉଣୀ ମାନେ ପିତର ସେଦିନ ଭାରଗ୍ରସ୍ତ ହେଇ ସେମାନଙ୍କୁ ଏହି ଶିକ୍ଷା ଦେଲେ, ଜ୍ଞାନ ସହିତ ତୁମମାନଙ୍କୁ ଆଉ କିଛି ମଧ୍ୟ ଯୋଗ କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ଫଳରେ ତୁମର ଜୀବନ ଅଧିକ ଶୃଙ୍ଖଳିତ ହେବ। ଖ୍ରୀଷ୍ଟୀୟ ଆଚରଣରେ ତୁମର ଜୀବନ ଆହୁରି ଅଧିକ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ। ସେଥିପାଇଁ ସେ କହିଲେ, ତୁମର ଜ୍ଞାନ ସହିତ ସଂଯମକୁ ଯୋଗ କର। ସଂଯମ, ନିଜର ଶରୀର, ନିଜର ମନ, ନିଜର ଆତ୍ମାକୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଠାରେ, ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ବାକ୍ୟ ଠାରେ, ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କର କର୍ତ୍ତୃତ୍ୱ ମଧ୍ୟରେ ତୁମେ ଏପରି ଭାବରେ ରଖ, ଯାହା ଦ୍ୱାରା କି ତୁମର ଜୀବନ ଏକ ଶୃଙ୍ଖଳିତ ଜୀବନ ହେବ। ଆଉ ପାଉଲ ତାଙ୍କର ନିଜର ଜୀବନର ସାକ୍ଷ୍ୟ ମାଧ୍ୟମରେ ସେ ବାରମ୍ବାର ଆମମାନଙ୍କୁ ସ୍ମରଣ କରି ଆସୁଛନ୍ତି। ସେ କହୁଛନ୍ତି, ମୁଁ ଏକ ଉଚ୍ଚମ ଯୁଦ୍ଧରେ ପ୍ରାଣପଣ କରୁଅଛି। ମୁଁ ଦୌଡୁଛି, ଯେପରି ବିନା ଲକ୍ଷ୍ୟରେ ଦୌଡ଼ିବିନି। ମୁଁ ଯୁଦ୍ଧ କରୁଛି, ବିନା ଲକ୍ଷ୍ୟରେ ଯୁଦ୍ଧ କରିବି ନାହିଁ। ବାୟୁ ସହିତ ଯୁଦ୍ଧ କଲା କରି କରିବି ନାହିଁ। ମାତ୍ର ଶେଷ ଦିନରେ ମୁଁ ଯେପରି ପଣ ପାଇବି, ସେ ଅକ୍ଷୟ ମୁକୁଟର ମୁଁ ଅଧିକାରୀ ହେବି। ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଧାଉଁଛି ମୋ ଶରୀରକୁ, ମୋର ଏହି ଶରୀରକୁ ମୁଁ ବଶରେ ରଖି ଚଳାଉଅଛି। ହଁ ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଯଦି ଆମମାନେ ଆମମାନଙ୍କର ଶରୀରକୁ, ମନକୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ବଶୀଭୂତ ମଧ୍ୟରେ ନ ରଖୁ, ମନେ ରଖିବା ଆମମାନେ ଆମମାନଙ୍କର ବିଶ୍ୱାସର ଜୀବନରେ ଆମେ କେବେ ହେଲେ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବାନି। କେବଳ ସେତିକି ନୁହେଁ, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ପିତର କହୁଛନ୍ତି, ଭ୍ରାନ୍ତ ଶିକ୍ଷାରେ ତୁମେ ପଡ଼ିଯିବ। କାରଣ ତୁମର ଜୀବନ ଶୃଙ୍ଖଳିତ ନୁହେଁ, ତୁମର ମନ ଶୃଙ୍ଖଳିତ ନୁହେଁ, ତୁମର ଆତ୍ମା ଶୃଙ୍ଖଳିତ ନୁହେଁ, ତୁମର ଶରୀର ମଧ୍ୟ ଶୃଙ୍ଖଳିତ ନୁହେଁ। ହଁ ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, ଆମମାନେ ଜ୍ଞାନ ସହିତ ପିତର କହୁଛନ୍ତି ସଂଯମକୁ ଯୋଗ କର। କେବଳ ସେତିକି ନୁହେଁ, ଏହି ସଂଯମ ସହିତ ତୁମେ ଧୈର୍ଯ୍ୟକୁ ଆପଣା ଜୀବନରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ତୁମେ ସୁଯୋଗ୍ୟ। ଯାକୁବ 1:4 ଯାକୁବ କହନ୍ତି, ଯେତେବେଳେ ତୁମେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଭାବରେ ତାଡ଼ନା, ଦୁଃଖ, କଷ୍ଟ ମଧ୍ୟ ଦେଇ ଯାଉଛ, ମନେ ରଖ 1:4 ତୁମେ ମାନେ ଯେପରି କୌଣସି ବିଷୟରେ ଉଣା ନ ପଡ଼, ସେଥିପାଇଁ ସିଦ୍ଧ ଓ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୁଅ। ସେଥିପାଇଁ ଧୈର୍ଯ୍ୟକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ଆପଣା ଜୀବନରେ ସୁଯୋଗ ଦିଅ। ଯାକୁବ କହୁଛନ୍ତି, ଏହି ତାଡ଼ନାର ସମୟରେ, ଦୁଃଖ କଷ୍ଟ ସମୟରେ ଯେପରି ତୁମେ ଧୈର୍ଯ୍ୟଶୀଳ ହୁଅ। କାରଣ କ'ଣ ନା, ତୁମମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ମୁକୁଟ ରହିଛି। କେବଳ ନୁହେଁ, ମାତ୍ର ମାଣ୍ଡଳିକ ଭାବରେ ତୁମର ମଧ୍ୟରେ ଯେଉଁ ଭ୍ରାନ୍ତ ଶିକ୍ଷକ ପରି ଶିକ୍ଷା, ସେଥିରେ ଉଦ୍ଧାର ପାଇବା ପାଇଁ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଧର। ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଉପରେ ଅପେକ୍ଷା କରି ରଖ, ତାଙ୍କର ବାକ୍ୟକୁ ଧରି ରଖ। ଆତ୍ମିକ ଜୀବନରେ ବୃଦ୍ଧି ପାଅ। ଖ୍ରୀଷ୍ଟୀୟ ଆଚରଣରେ ତୁମେ ହେଳା ନ କର। ତୁମର ଧୈର୍ଯ୍ୟର ଜୀବନକୁ ତୁମେ ହରେଇ ନ ଦିଅ। ଧୈର୍ଯ୍ୟ ସହିତ ପିତର କହୁଛନ୍ତି, ଯେପରି ତାହା ତୁମମାନଙ୍କୁ ଧର୍ମାଚରଣ ଆଡ଼କୁ କଢ଼େଇ ନେବ। ଧର୍ମାଚରଣ କ'ଣ ନା, ପିତର କହୁଛନ୍ତି, ଯେପରି ତୁମେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଇଚ୍ଛାକୁ, ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ଇଚ୍ଛାକୁ, ତାଙ୍କର ଯୋଜନାକୁ ନିଜ ଜୀବନରେ ତୁମେ ଗ୍ରହଣ କରି ତାଙ୍କର ବାଧ୍ୟତାର ଜୀବନ କାଟିବ, ବାଧ୍ୟତାରେ ଅଗ୍ରସର ହେବ। ହଁ ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଖ୍ରୀଷ୍ଟୀୟ ଜୀବନ କେବଳ ବିଶ୍ୱାସରେ ଶେଷ ହୁଏ ନା। ଖ୍ରୀଷ୍ଟୀୟ ଜୀବନରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ପ୍ରତିକୂଳ ପରିସ୍ଥିତି ଆସେ, ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଧରିବା ପାଇଁ ପଡ଼େ। ନାନା ପ୍ରକାର ପରୀକ୍ଷା ପ୍ରଲୋଭନ ଆସେ, ସେଥିରୁ ବିଜୟ ଲାଭ କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼େ। ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ଇଚ୍ଛା, ତାଙ୍କର ଯୋଜନାକୁ ଆପଣଙ୍କର ଜୀବନରେ, ମୋ ଜୀବନରେ ଗ୍ରହଣ କରି ନେବା ଏକାନ୍ତ ଆବଶ୍ୟକ। ଫଳରେ ଆପଣ କହିବେ, ପୁଣି ମୁଁ କହିବି, ଖ୍ରୀଷ୍ଟ, ମୋର ଇଚ୍ଛା ନୁହେଁ, ମାତ୍ର ତୁମର ଇଚ୍ଛା ମୋର ଜୀବନରେ ତୁମେ ସଫଳ କର। ପିତର କହିଲେ, ତୁମର ଧର୍ମୀୟ ଆଚରଣ ଯେପରି ତୁମକୁ ଭାତୃ ପ୍ରେମ ଆଡ଼କୁ କଢ଼େଇ ନେବ, ତୁମର ଧାର୍ମିକତା ସହିତ ଭାତୃ ପ୍ରେମକୁ ଯୋଗ କର। ପ୍ରଥମ ଜୋହନ 5:2 ଜୋହନ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ତାଙ୍କର ବିଶ୍ୱାସୀ ମଣ୍ଡଳୀ ଗୁଡ଼ିକୁ କହୁଛନ୍ତି, ଆମେମାନେ ଯେତେବେଳେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ପ୍ରେମ କରୁ ଓ ତାହାଙ୍କର ଆଜ୍ଞା ପାଳନ କରୁ,
ସେତେବେଳେ ଜାଣି ପାରୁ ଯେ ଆମ୍ଭେମାନେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ସନ୍ତାନ ମାନଙ୍କୁ ପ୍ରେମ କରୁଅଛୁ। ଜୋହନ କହୁଛନ୍ତି ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୃଦୟ ସହିତ ପ୍ରେମ କରୁଛୁ, ତାହାଙ୍କର ପ୍ରେମ ଆମମାନଙ୍କୁ ପରସ୍ପରକୁ ପ୍ରେମ କରିବା ପାଇଁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବେ। ସେଥିପାଇଁ ଜୋହନ ବାରମ୍ବାର ସେମାନେ କହୁଛନ୍ତି, ଯଦି ତୁମେ ମୋତେ ପ୍ରେମ କରୁଛ ତେବେ ତୁମେ ମୋର ବାକ୍ୟର ବାଧ୍ୟ ହବ, ତୁମେ ପରସ୍ପରକୁ ପ୍ରେମ କରିବ। ହଁ, ପିତର ସେଦିନ ସେମାନଙ୍କୁ ଉତ୍ସାହ ଦେଇ କହୁଛନ୍ତି, ଏଇ ଏକ ଭ୍ରାନ୍ତ ଶିକ୍ଷାର ମଧ୍ୟରେ, ଭ୍ରାନ୍ତ ଶିକ୍ଷକ ମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟରେ ଯଦି ତୁମେ ବିଜୟ ହେବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛ, ମନେ ରଖ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ପ୍ରେମକୁ, ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ପ୍ରେମ ଦ୍ୱାରା ପରିଚାଳିତ ହେଇ ତୁମେ ପରସ୍ପରକୁ ପ୍ରେମ କର। এই প্রকার ভাবে পিতর কইলে যে তুমানে তোমার বিশ্বাসর জীবନରେ কଣ কর না সৎগুণକୁ যোগ কর, জ্ঞানକୁ যোଗ କର, ସଂଯମକୁ ଯୋଗ କର, ଧୈର୍ଯ୍ୟକୁ ଯୋଗ କର, ଧାର୍ମିକତାର ଜୀବନକୁ ଯୋଗ କର, ଭାତୃ ପ୍ରେମକୁ ଯୋଗ କର, କାରଣ ତାହା ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ପ୍ରେମର ପରିପ୍ରକାଶ। ତେବେ এই ପ୍ରକାର ପରିସ୍ଥିତି ମଧ୍ୟରେ ପିତର ସେମାନଙ୍କୁ ଆଉ ଟିକେ ଆଗକୁ ନେଇ ଯାଉଛନ୍ତି। କହୁଛନ୍ତି, ହଁ ବିଶ୍ୱାସରେ ତୁମେ ବଢୁଛ, ମନେ ରଖ এই ବିଶ୍ୱାସରେ ବଢିବା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ବିଶ୍ୱାସର ଏକ ଫଳ ମଧ୍ୟ ତୁମର ପାଇଁ ରହିଛି, ଏକ ପୁରସ୍କାର ମଧ୍ୟ ତୁମ ପାଇଁ ରହିଛି, ଯେପରି ତୁମମାନେ ସେଇ ପୁରସ୍କାରର ଯେପରି ସହଭାଗୀ ହେବା ପାଇଁ ପାରିବ। 8 ପଦରୁ 11 ପଦରେ ପ୍ରେରିତ ପିତର ସେମାନଙ୍କୁ ସ୍ମରଣ କରୁଛନ୍ତି, ତୁମେ ଯଦି ବିଶ୍ୱାସରେ ବଢିବ ତେବେ ତୁମମାନେ ଫଳ ଧାରଣ କରିବ। କୋଉ ପ୍ରକାର ଫଳ? ଆତ୍ମିକ ଫଳ ଧାରଣ କରିବ, ଯୋଉ ଫଳ ଦ୍ୱାରା ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଗୌରବ ପୁଣି ତାଙ୍କର ରାଜ୍ୟ ବିସ୍ତାରର କାରଣ ହବ। ତୁମେ ଫଳ ଫଳିବ। ହଁ ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, ତାହା ତ ସେମାନଙ୍କର ପାଇଁ ଆହ୍ୱାନ ଥିଲା। ସେଥିପାଇଁ ପିତର କହୁଛନ୍ତି, ହେ ପ୍ରିୟ ବିଶ୍ୱାସୀ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, ତୁମମାନେ ଯୋଉ ଆହ୍ୱାନରେ ଆହୁତ ହୋଇଅଛ, ଯୋଉ ଆହ୍ୱାନରେ ତୁମେ ମନୋନୀତ ହୋଇଅଛ, ପୃଥକ ହୋଇଅଛ, ତାହାର ଯୋଗ୍ୟ ଆଚରଣ କର। ସେଥିପାଇଁ ଯୀଶୁ ଯୋହନ ତାର 15 ପର୍ବରେ 16 ପଦରେ କହୁଛନ୍ତି, ତୁମେ ଯେ ମୋତେ ମନୋନୀତ କଲ ତାହା ନୁହେଁ, ମାତ୍ର ମୁଁ ତୁମମାନଙ୍କୁ ମନୋନୀତ କଲି, ଯେପରି ତୁମେ ଯିବ ଆଉ ଫଳ ଉତ୍ପନ୍ନ କରିବ, ଆଉ ତୁମର ଫଳ ଯେପରି ସ୍ଥାୟୀ ହବ। এই ପ୍ରକାର ଏକ ଆତ୍ମିକ ଫଳ ଦ୍ୱାରା ପିତର କହୁଛନ୍ତି, ଭ୍ରାନ୍ତ ଶିକ୍ଷକ ମାନଙ୍କୁ ପୁଣି ଭ୍ରାନ୍ତ ଶିକ୍ଷା ଉପରେ ତୁମେ କେବଳ ବିଜୟ ଲାଭ କରିପାରିବ। ହଁ ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁଗଣ, କେତେ ବାସ୍ତବ ବିଷୟ ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଜୀବନରେ, ମୋର ଜୀବନରେ ସେ ଆତ୍ମିକ ଫଳ ଗୁଡ଼ିକ ଯଦି ଦେଖା ଯାଉନାହିଁ, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମେ ଭ୍ରାନ୍ତ ଶିକ୍ଷାରେ ପଡ଼ିଯିବା, ଭ୍ରାନ୍ତ ଶିକ୍ଷକ ମାନଙ୍କର ହାବୁଡ଼ରେ ପଡ଼ିଯିବା, ଆମମାନଙ୍କର ବିଶ୍ୱାସରେ ଆମେ ପଛକୁ ଫେରିଯିବା। କିନ୍ତୁ ନା, ପିତର କହୁଛନ୍ତି, ଯେତେବେଳେ ତୁମର ବିଶ୍ୱାସର ଜୀବନରେ ଏଇ ଗୁଣ ଗୁଡ଼ିକ ଯୋଗ କରି ଚାଲିବ, ମନେ ରଖ ତୁମେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ପାଇଁ ତୁମେ ଫଳପ୍ରଦ ହବ। ଫଳ, ପ୍ରଚୁର ଫଳ ଫଳିବ, ଅଧିକ ଫଳ ଫଳିବ। କିପରି ଭାବରେ? ନା ତାହା ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ସହିତ ତୁମର ସଂଯୁକ୍ତ ଜୀବନକୁ ପ୍ରକାଶ କରେ। ଯେତେ ଅଧିକ ପରିମାଣରେ ତୁମେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ସହିତ ସଂଯୁକ୍ତ ହବ, ତାଙ୍କର ସହଭାଗିତାରେ ଜୀବନ କାଟିବ, ସେତେ ଅଧିକ ପରିମାଣରେ ତାଙ୍କର ପକ୍ଷରେ, ତାଙ୍କର ନିମନ୍ତେ ତୁମେ ଫଳପ୍ରଦ ହବ। ଦ୍ୱିତୀୟ ବିଷୟ ପିତର କହୁଛନ୍ତି, କେବଳ ଫଳପ୍ରଦ ହବ ତାହା ନୁହେଁ, ମାତ୍ର ତୁମର ଚକ୍ଷୁ, ତୁମର ଆତ୍ମିକ ଚକ୍ଷୁ ଖୋଲିଯିବ, ତୁମର ଦର୍ଶନ ଅତି ଦୂରଗାମୀ ହବ, ତୁମେ ଅଧିକ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଯୋଜନା ସକଳକୁ ତୁମେ ଦେଖିପାରିବ। ହଁ, ଶୈତାନ ଆଜି ଅନେକଙ୍କର ଚକ୍ଷୁକୁ ଅନ୍ଧ କରିଦେଇଛି। ଯୋଉମାନେ ଆଜି ଜାଗତିକ ମନା, ଯୋଉମାନେ ଆଜି ବିଶ୍ୱାସରେ ବିଶେଷ ବୃଦ୍ଧି ପାଇନାହାନ୍ତି, ଶୈତାନ ସେମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ସୁଯୋଗ ନେଇ ସେମାନଙ୍କର ଆତ୍ମିକ ଚକ୍ଷୁକୁ ଏପରି ଅନ୍ଧ କରିଦେଇଛି, ଫଳରେ ସେମାନେ ଭ୍ରାନ୍ତ ଶିକ୍ଷା ଗୁଡ଼ିକୁ ଜାଣି ପାରୁନାହାନ୍ତି, ନିଜର ଆତ୍ମିକ ଦୁର୍ବଳତା ଗୁଡ଼ିକୁ ଜାଣି ପାରୁନାହାନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ପିତର କହୁଛନ୍ତି, ଯଦି ତୁମେ ବିଶ୍ୱାସରେ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ ତେବେ ତୁମର ଚକ୍ଷୁ ଖୋଲିଯିବ।
ତୁମର ଦୃଷ୍ଟି ଖୋଲିଯିବ। ତୁମେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ସେ ମହତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଯୋଜନାକୁ ତୁମେ ନିଜ ଜୀବନରେ ଦେଖିପାରିବ ଆଉ ତାଙ୍କର ନିମନ୍ତେ ତୁମେ ବଞ୍ଚି ପାରିବ। ଆଉ ତୃତୀୟ ବିଷୟ କେବଳ ସେତିକି ନୁହେଁ, ମାତ୍ର ତୁମର ବିଶ୍ୱାସର ଜୀବନରେ ତୁମେ ସୁସ୍ଥିରତା ଲାଭ କରିବ। ଦୁର୍ବଳ ଆଉ ରହିବ ନାହିଁ, ସୁସ୍ଥିର ହବ। କାରଣ କ'ଣ? ତୁମେ ଫଳ ଧାରଣ କରିବ, ତୁମର ଆତ୍ମିକ ଚକ୍ଷୁ ଖୋଲିଯିବ ଆଉ ବିଶ୍ୱାସରେ ତୁମେ ସ୍ଥିର ରହିବ। ଆଉ ଶେଷ ଅଂଶଟି ଆମେ 12 ପଦରୁ 21 ପଦରେ ପାଠ କରୁଛୁ। ପିତର ଆଉ ଟିକେ ଆଗକୁ ଯାଇ ସେମାନେ କହୁଛନ୍ତି, ମନେ ରଖ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ଆଗମନ ଅତି ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ। ସେହି ସମୟରେ ତୁମେ ଜାଗ୍ରତ ହୁଅ ଆଉ ସ୍ମରଣ କର। କିପରି ଭାବରେ ସେମାନେ ଜାଗ୍ରତ ହେବେ? କେଉଁ ବିଷୟ ଗୁଡ଼ିକ ସେମାନେ ସ୍ମରଣ କରିବେ? ଏଇ ଗୋଟିଏ ବିଷୟ, ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ବାକ୍ୟ ରୂପ ଜ୍ଞାନକୁ ଯେପରି ସେମାନେ ସ୍ମରଣ ରଖିବେ। ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ବାକ୍ୟ, ପିତର କହୁଛନ୍ତି ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟ ଚିରସ୍ଥାୟୀ ବାକ୍ୟ। ବାରମ୍ବାର ମାନେ ପାଠ କରୁଛୁ। ଈଶ୍ୱର କହୁଛନ୍ତି ସମସ୍ତ ଲୋପ ପାଇବ, ମାତ୍ର ମୋର ବାକ୍ୟ କେବେ ହେଲେ ଲୋପ ପାଇବ ନାହିଁ। ଆମେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରୁଛୁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଏହି ସତ୍ୟ ବାକ୍ୟକୁ ଆଦ୍ୟ ମଣ୍ଡଳୀ ଯେତେବେଳେ ନିଜ ନିଜ ଜୀବନରେ ସେମାନେ ଗ୍ରହଣ କଲେ, ସେଇ ବାକ୍ୟକୁ ନେଇ ଯେତେବେଳେ ସେମାନେ ଚାରିଆଡ଼ର ଲୋକମାନଙ୍କ ନିକଟରେ ପ୍ରଚାର କରିବା ପାଇଁ ଆରମ୍ଭ କଲେ, ସେଇ ସତ୍ୟ ବାକ୍ୟ ଫଳପ୍ରଦ ହେଲା। ହଁ ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ବାକ୍ୟ ଚିରନ୍ତନ ବାକ୍ୟ, ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟ ସାଧକ ବାକ୍ୟ। ଯେଉଁ ବାକ୍ୟ ଗୁଡ଼ିକ ପ୍ରଚାର କରାଯାଉଛି ସେ ବାକ୍ୟ କେବେ ହେଲେ ନିଷ୍ଫଳ ଫେରିବ ନାହିଁ, କାରଣ ତାହା ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ପ୍ରତିଜ୍ଞା। ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, ପିତର ସେମାନଙ୍କୁ ଉତ୍ସାହ ଦଉଛନ୍ତି, ମନେ ରଖ ହେ ବିଶ୍ୱାସୀ ମଣ୍ଡଳୀ, ଭ୍ରାନ୍ତ ଶିକ୍ଷାର ମଧ୍ୟରେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ସେଇ ଚିରନ୍ତନ ସତ୍ୟ ବାକ୍ୟକୁ ଆପଣା ଆପଣା ଜୀବନରେ ତୁମେ ଧରି ରଖ। କାରଣ କ'ଣ? ନା ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ବାକ୍ୟର ବାଧ୍ୟ ହେବା ନିମନ୍ତେ ତୁମମାନେ ଆହୁତ ହୋଇଅଛ। ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ଆଦେଶର ତୁମେ କ'ଣ କର? ବଶତା ସ୍ୱୀକାର କର। ଯେ ମୋର ବାକ୍ୟ ଶୁଣି ପାଳନ କରେ, ଖ୍ରୀଷ୍ଟ କହିଲେ ସେ ତ ମୋର ଶିଷ୍ୟ, ସେ ତ ମୋର ଶିଷ୍ୟ। ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, ଆଜି କ'ଣ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟକୁ ଆମେ ଶୁଣି ଚାଲିଛୁ, ପଢ଼ି ଚାଲିଛୁ କି ଯେଉଁ ପରିମାଣରେ ଈଶ୍ୱର ବାକ୍ୟ ଶୁଣୁଛୁ ପଢ଼ୁଛୁ, ସେ ସମସ୍ତ ବାକ୍ୟ ଗୁଡ଼ିକୁ ଆମମାନଙ୍କର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଜୀବନରେ, ପାରିବାରିକ ଜୀବନରେ, ଆମମାନଙ୍କର ମାଣ୍ଡଳିକ ଜୀବନରେ ଆମେ ତାହାକୁ ଦିନ ପ୍ରତିଦିନ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରୁଛୁ? ହେଇପାରେ ତାହା ଆମେ କରୁନଥିବାରୁ ଆଜି ଭ୍ରାନ୍ତ ଶିକ୍ଷକ ମାନେ ମଣ୍ଡଳୀ ପଥରେ ଉଠୁଛନ୍ତି। ଭ୍ରାନ୍ତ ଶିକ୍ଷକ ମାନେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଭ୍ରାନ୍ତ ପଥରେ କଢ଼େଇ ନେଉଛନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ପିତର କହୁଛନ୍ତି, ମନେ ରଖ ଏହା ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଚିରନ୍ତନ ବାକ୍ୟ, ତାହାକୁ ତୁମେ ଧରି ରଖ, ତାହାର ବାଧ୍ୟ ତୁମେ ହୁଅ। କାରଣ କ'ଣ? ନା ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ବାକ୍ୟ ଶକ୍ତିଯୁକ୍ତ ବାକ୍ୟ, ତାହା କେବେ ନିଷ୍ଫଳ ହବ ନାହିଁ। ଯତ୍ନଶୀଳ ଭାବରେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ବାକ୍ୟକୁ ତୁମେ ଧରି ରଖିବା ଏକାନ୍ତ ଆବଶ୍ୟକ। ଶେଷ ଚିନ୍ତାଧାରାଟି ସେଦିନ ପିତର ସେମାନଙ୍କ ନିକଟରେ ଉପସ୍ଥାପନା କରୁଛନ୍ତି। କାରଣ ସମୟ ଆସିବ, ପୃଥିବୀରେ ଅନ୍ଧକାର ଘଟିଯିବ, କିନ୍ତୁ ମନେ ରଖ ଏହି ଅନ୍ଧକାର ଜଗତରେ, ଏହି ଭ୍ରାନ୍ତ ଶିକ୍ଷାର ଜଗତରେ, ତାଡ଼ନାର ସମୟରେ ଯେପରି ତୁମେମାନେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ବାକ୍ୟକୁ ଉଜ୍ଜଳୀକୃତ ଭାବରେ ତୁମେ ଧରି ରଖିବ। ଅନ୍ଧକାର ଆସିବ ପୃଥିବୀକୁ, କିନ୍ତୁ ସତ୍ୟ ଜ୍ୟୋତି, ସତ୍ୟ ବାକ୍ୟକୁ ଧାରଣ କରି ତୁମେ ଆପଣା ଜୀବନକୁ, ଆପଣା ପରିବାର ଜୀବନକୁ, ଆପଣା ମଣ୍ଡଳୀର ଜୀବନକୁ ତୁମେ ଆଗେଇ ନେବା ପାଇଁ ସକ୍ଷମ ହେଇପାରିବ। ଏହା ନିଶ୍ଚିତ ବାକ୍ୟ, ଯାହା ଲେଖାଯାଇଛି ସତ୍ୟ ବାକ୍ୟ, ତାହା କେବେ ହେଲେ ନିଷ୍ଫଳ ହେବ ନାହିଁ। ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟ ଜ୍ୟୋତି ସ୍ୱରୂପ। ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ବାକ୍ୟକୁ ଯତ୍ନ ସହକାରେ ଧରି ରଖିବା ନିମନ୍ତେ ଆମେ ଯତ୍ନଶୀଳ ହେବା ଏକାନ୍ତ ଆବଶ୍ୟକ। ସେଥିପାଇଁ ପିତର ସେମାନଙ୍କୁ ବାରମ୍ବାର ସେଇ କଥା ସ୍ମରଣ କରି ଦେଉଛନ୍ତି, କାରଣ ଭ୍ରାନ୍ତ ଶିକ୍ଷକ ମାନେ ଆସୁଛନ୍ତି। ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ବାକ୍ୟ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଆତ୍ମାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା କେବଳ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି। ଆମେ ପାଠ କରୁଛୁ ଯେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ବାକ୍ୟ ମନୁଷ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଆତ୍ମା ଯେତେବେଳେ
ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଲୋକମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଦେଇ କାର୍ଯ୍ୟ କଲେ। ଈଶ୍ୱର ତାଙ୍କର ବାକ୍ୟକୁ ଆମମାନଙ୍କର ହସ୍ତରେ ଆଜି ସମର୍ପଣ କରିଛନ୍ତି। ଯୋଉ ବାକ୍ୟ ଆଜି ଆମେ ଶୁଣୁଛୁ, ଯୋଉ ବାକ୍ୟ ଆଜି ଆମେ ପାଠ କରୁଛୁ, ମନେ ରଖିବା ତାହା ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ମୁଖ ନିଃସୃତ ବାକ୍ୟ। ତାହା ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ବାକ୍ୟ, କୌଣସି ଭାବବାଣୀ ଯାହାକି ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି ପୂର୍ବରୁ, ପୁଣି ଯୋଉ ବାକ୍ୟ ଗୁଡ଼ିକ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମମାନଙ୍କର ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଲିଖିତ ହେଇଛି, ତାହା ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ସତ୍ୟ ବାକ୍ୟ। ସେଥିପାଇଁ 21 ପଦରେ ପିତର କହୁଛନ୍ତି, କାରଣ କୌଣସି ଭାବବାଣୀ କେବେ ହେଲେ ମନୁଷ୍ୟର ଇଚ୍ଛାରୁ ଉତ୍ପନ୍ନ ହୋଇନାହିଁ, ମାତ୍ର ଈଶ୍ୱର ପ୍ରେରିତ ମନୁଷ୍ୟମାନେ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଚାଳିତ ହୋଇ କଥା କହିଲେ। ଯେତେବେଳେ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଲୋକମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟରେ ତାଙ୍କର ବାକ୍ୟକୁ ପ୍ରକାଶ କଲେ, ସେମାନେ ପରିଚାଳିତ ହୋଇ ଆତ୍ମାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଏ ସମସ୍ତ ଭବିଷ୍ୟତବାଣୀ, ଏ ସମସ୍ତ ବର୍ତ୍ତମାନର ବାକ୍ୟ ଗୁଡ଼ିକ ସେ ଲେଖି ଦେଇ ଯାଇଛନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ, ପ୍ରେରିତ ପିତର ସେଥିପାଇଁ ସେମାନଙ୍କୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ସ୍ମରଣ କରେଇ ଦଉଛନ୍ତି ଯେ ଭ୍ରାନ୍ତ ଶିକ୍ଷାର ସମ୍ମୁଖରେ, ଭ୍ରାନ୍ତ ଶିକ୍ଷକ ମାନଙ୍କର ସମ୍ମୁଖରେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଏହି ସତ୍ୟ ଜ୍ଞାନକୁ ଆପଣା ଆପଣା ଜୀବନରେ ତୁମେ ଧରି ରଖ। ଆଉ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ବାକ୍ୟରେ ଦିନ ପ୍ରତିଦିନ ତୁମେ ବୃଦ୍ଧି ପାଅ, ଫଳରେ ତୁମେ ଫଳବତୀ ହବ। ଫଳରେ ଏହି ସତ୍ୟ ବାକ୍ୟକୁ ତୁମେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ନିକଟରେ ଆଲୋକ ସଦୃଶ ଜୀବନରେ, କାର୍ଯ୍ୟରେ ତୁମେ ପ୍ରକାଶ କରିପାରିବ। ଫଳରେ ଯେଉଁମାନେ ଏବେ ବି ଅନ୍ଧକାର ମଧ୍ୟରେ ଅଛନ୍ତି, ସେମାନେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଏହି ସତ୍ୟ ଜ୍ଞାନଯୁକ୍ତ ବାକ୍ୟକୁ ଶୁଣିବା ଦ୍ୱାରା, ଗ୍ରହଣ କରିବା ଦ୍ୱାରା ସେମାନଙ୍କର ଜୀବନରେ ମଧ୍ୟ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହବ। ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। ଯେପରି ପିତରଙ୍କର ଏହି ଭାରଗ୍ରସ୍ତ ହୃଦୟର ପ୍ରାର୍ଥନା, ଭାରଗ୍ରସ୍ତ ହୃଦୟର ଶିକ୍ଷା ଗୁଡ଼ିକ ଯେପରି ଆମମାନଙ୍କର ଜୀବନରେ ବାସ୍ତବ ହେବା ପାଇଁ ପାରିବ। ଫଳରେ ଆପଣ ପରି ମୁଁ ଆମମାନେ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ଭ୍ରାନ୍ତ ଶିକ୍ଷକ ମାନଙ୍କର ପ୍ରଭାବରୁ, ସେମାନଙ୍କର ଶିକ୍ଷାର ପ୍ରଭାବରୁ ଯେପରି ଆମେ ବିଜୟ ଜୀବନ କାଟିବାକୁ ପାରିବା। ଫଳରେ ଆପଣଙ୍କର ମଣ୍ଡଳୀ, ମୋର ମଣ୍ଡଳୀ, ଆପଣଙ୍କର ବିଶ୍ୱାସର ଜୀବନ, ମୋର ବିଶ୍ୱାସର ଜୀବନ ଦିନ ପ୍ରତିଦିନ ଅଧିକ ପରିମାଣରେ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ। ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଗୌରବ ହଉ। ଆମେନ୍।